वंदे मातरम समस्त को प्रणाम। एपिसोड नंबर 288 द सीक्रेट नॉलेज पेज 67 गोटे लाइन आम आलोचना करिबा। आमे तांको प्रकृति को धारण करिबा। आमे तांको प्रकृति को धारण करिबा। लाइन टी एमिथ हेछि, हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही पुट आवर्स। हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही पुट आवर्स। आउ थरे कहूछि एपिसोड नंबर 288 द सीक्रेट नॉलेज पेज 67 आमे आलोचना करिबा। आमे तांको प्रकृति को धारण करिबा, किंतु प्रकृति रे से लाइन हेउछि एमितिका, से जमिति आम प्रकृति को धारण करिसंती आमे मध्ये तांको प्रकृति को सेमिति धारण करिबा। एवरी वी आर इंटर रिलेटेड। प्रत्येक क्रियार समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया अछि बोली कि आपण जेमिति सेठी पढिथिले न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रियार समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया अछि। सेमिति एमिति एठी कोन हैचंती, भगवान आम प्रकृति को धारण करिसंती, अतएव आमे तांको प्रकृति को धारण करिबा। आउ ये अलग प्रकार लाइन रे सेंटेंस तक एमिति फॉर्मेशन करि परिबे। जेहेतु सृष्टिकर्ता जेमिति जेपरि सृष्टिकर्ता आमर प्रकृति को धारण करिसंती, आमे मध्ये सेही सृष्टिकर्ता प्रकृति को सेही बडा धारण करिबा। कारण म्यूचुअल डेप्थ बोली के जो पारस्परिक ऋण भार ये पृथ्वी को धारण करि रखी। तेणु आमको ताको आमे देखिबा परवर्ती अवस्था रे। तेणु एठी एतरा कहउछन्ती दिस ट्रांसफिगरेशन तीनोटी लाइन को आमे कंटीन्यूअसली आलोचना करि आसुचंती। दिस ट्रांसफिगरेशन इज आर्ट्स ड्यू टू हेवन। ये जो रूपांतर कथा कुआ जो पार्थिव रूपांतर कथा कुआ जाउची, यार उद्देश्यता होची कोन, काहे कि होची ना ड्यू टू हेवन। स्वर्ग जोगु ये पृथ्वी रो रूपांतर होची। ए म्यूचुअल डेप्थ बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। म्यूचुअल डेप्थ एक पारस्परिक ऋण भार पृथ्वी को भगवान के सहित बांधी देछि। पारस्परिक ऋण भार आमे सेति भाई खाली प्रकृति को पिंधिबा नहीं, तापर कोन हबा आमे नेक्स्ट क्लास को आमे सेको बसिबा देखिबा। ए म्यूचुअल डेप्थ बाइंड्स अ मैन टू द सुप्रीम। मनुष्य को भगवान को सहित बांधी रखिछि। हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही पुट आवर्स। से जमिति हमर प्रकृति को धारण करिसेंती, आमे मध्ये तांकर प्रकृति को सेही बडा धारण करिबा। एई होछि फैक्ट। ता परवर्ती अवस्था आसीबा केमिति कोन हबा, केमिति कोन रूपांतर हे तांको प्रकृति को धारण कले कोन हमर रूपांतर हबो, परिवर्तन हबो, हम ताको धीरे धीरे देखिबा। जाओ हम सेही लाइन के ऊपर आज हम आलोचना करिया पे चेष्टा करिबा। धीरे धीरे ता भितर को प्रवेश करिबा। जहा को कोनती गत काली हम देखिथिले आध्यात्मिक दृष्टि को विचार कले देखिले एहा होछि एक प्रतीकात्मक एवं इच्छाकृत सृष्टि। दिस इज ए सिंबॉलिक एंड विल्ड फॉर्मेशन। तार गत काली आम ये लाइन टी पर्यंत आम टिके आलोचना करथिले, तार परवर्ती अवस्था को आम जिबा। तेणु जो आध्यात्मिक उद्देश्य एक विशेष गठनर अधिकारी होइछि ताकू ताहार योग्य होई उठिबा पड़िबो। भगवान जमिति आपनको कहंती, भगवान आपनको काहे पठैछन चिंता करि देखंतु। स्वच्छ मनरे बसिकरी विचार करंतु, खोला मनरे बसिकरी विचार करंतु भगवान काहे कि हमको एठिके पठैले। गोटे समय कोरोना समय हेतिबो, आपण चिंता करि देखंतु टिके ऑक्सीजन पई आपण गोटे मेडिकल ले लक्ष लक्ष टका देइछंतु। भाबी देखो पानी टिके स्वच्छ पानी जदि का मिलू नाही बोली करी केते कोन हेई जाउची। जो विषाक्त पानी पी देई करी आडू सुडू पानी पीला परे रोग होउची बोली करी कुआडे कोन होउची इंटरनेशनल न्यूज हेई जाउची। जोथि पई कि पैसा पत्र आसुची कुआडे कोन सब विभिन्न प्रकार ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हेई जाउची। कोन नाही कोन हेई जाउची टिके पानी न पाइला लोक स्वच्छ पानी टिके पवन टिके न बजे ऑक्सीजन पई केते लक्ष टका केई घंटा पई केते लक्ष टका आपण आसी करी पहुंचन सफोकेशन आसी जाउची। चिंता करी देखिले जीवन सारा आपण फ्री ऑक्सीजन नौचंती, खाद्य जोगाड़ होके रही, रास्ता रे चलुचंती, पृथ्वी सारा बुलुचंती, दृश्य को आपण देखुचंती, आकाश को चाहि रखुचंती। कोन केते पैसा हमें दउछु आज्ञा, कोन आपण देइचंती पृथ्वी को चिंता करी देखो। टिके कोन देखिबा मु स्विट्जरलैंड को देखबी। स्विट्जरलैंड रे कोन हेइची पहाड़ पर्वत टिके हेइची ताको टिके देखिया को जाउछे। सेति पई कोन कहते आपण केते टंका खर्च करिके जाय करेंसी पैसा पत्र केते खर्च करी कुआडे जाउछंती भाबंतु। सेठी जो स्विट्जरलैंड रे जे रहउथबो, जे काश्मीर रे रहउथबो, भाबी लेखिले जे काश्मीर रे देखुथबो, सेही काश्मीर को देखिया पे आपण जाउछन, से काश्मीर रे जे रहउथबो
କେତେ ପଇସା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କାଶ୍ମୀରକୁ ଦେଖୁଛି। ଥରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ବର୍ଷ ସାରା ପେଟ କାଟି ଯାହା ବି ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପେଟ କାଟିକି ତାକୁ ସବୁ କଣ କରି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଇଥିରେ ଯିଏ ଜୀବନ ସାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟେ ଥର ନୁହେଁ ତାରି ଭିତରେ ରହୁଛି ତ କେତେ ପଇସା ସେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ହେଇପଡିଛି। ଆମର ଜନ୍ମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ମାଟେ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ ବା ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟାର ବାପ ହେଇଥିବ ଗର୍ବ ଲାଗୁଥିବ ସିଏ ନ ହେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲକ୍ଷ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ। କୁଆଡେ ଯାଇକିରି କୋଉଠି ମନ୍ଦିରରେ ଯା ମସଜିଦ୍ ଯା ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯା ସାଧୁ ପାଖକୁ ଯା ଅଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯା ଚୋରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯା କୋଉଠି ଯାଇକିରି କୋଉଠି ନହେଲେ ଆଡପସନ କର କଣ ସବୁ କରିନଥିବେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସହଜରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ କିଛି ବୁଝୁନି। ଆହୁରି ତ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି କୁନ୍ତି ଯେମିତି ମା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଯଦି ସେମିତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମାତୃତ୍ୱର ଅର୍ଥ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ମା ପୁଅର ବାପା ପୁଅର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ପାଇକିରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋ ଜନ୍ମଟା ମୋ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଖାଇ ପିଇକିରି ଗୋଟେ ଖୁସି ବାସିରେ କଟେଇବାକୁ ଆସିଛି ନା କଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ଟିକେ କନସିୟସ୍ ହେଇଗଲେଣି ଆପଣମାନଙ୍କ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇ ହେଇପାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଉନ୍ମିଳନ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏଠି ନୁହେଁ ଆପଣ ହୁଏତ ଅନେକ କ୍ଲାସରେ ବସୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛିଟା ତ ଅନ୍ତତଃ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ତାକୁ ପଇସା ମିଳୁନଥିବ କିଛି ପଇସା ଦଉନଥିବ କମ୍ପାନୀ କିଛି ପଇସା ଦଉନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟା କଣ କରିବ ନା ଯାଇକରି ତାକୁ କମ୍ପାନୀରେ କୋଉ ଲୋକକୁ ଯଦି ଭିକ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ କି ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେ ହୁଏତ କିଛି ପଇସା ଦବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗାର୍ଡ କାମ କରିବ କିମ୍ବା ଯଦି କ୍ଲାସ 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେଇକି ରହିବ ତାକୁ ସେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଏତିକି ପଇସା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ଥିବେ ସିନିୟର ମାନେ ସିଓ ଫିଓ ଥିବେ ତାଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଫୁଟି ନଥାଏ। 24 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ବସି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କଣ କରିବା ନା ଏଟାକୁ ଆମେ ଧରି ନେବା ଗୋଟେ ଆମର କଣ କହିଲେ ଯୋଉ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛୁ ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଇଏ ରହିଛୁ ଯାଇକି 8 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଦବା ନହେଲେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସି କରି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇ ଆସିବା ପଇସା ନେଇ ଆସିବା ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ନା ଅଥରିଟି ଅଛି ନା କଣ ଭିତରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା କଣ ହଉଛନ୍ତି ୟୁନିୟନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିବେ ଏଠି ହରତାଳ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ନେଇକରି ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସିଓ ହଉଥିବ ମାଲିକ ହଉଥିବ ବିଲିୟନ ଚାରିଆଡେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବ ଉଠେଇକି ନେଉଥିବ ତାର କମ୍ପାନୀ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଜୁଥିବ ଆପଣ ଏଇଠି ଯାଇକି ଖୁସି ବାଜି ଯାଇକି ଅଧ ଫଦ ପିଇ ଯାଇକି ରୁଆ କରିଥିବେ ମାସ ଶେଷ ଦରମା ଆଣୁଥିବେ ହରତାଳ କରୁଥିବେ ଏଇଆ ଜିନିଷ ହଉଥିବ। ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ସମୟ କଟା ହଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଓ ପାଇଁ ଯୋଉ ମାଲିକ ପାଇଁ ଯାହା ଯିଏ ଯାଉଛି ସେଠି ମାନେ ଝାଡୁ ମାରୁଛି ତାହା ପାଇଁ ବୋଧେ ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟାଟା କିଏ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛି ଠିକ ସେଇ ଭଳିଆ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରବିବାର କିଏ କୋଉଠି ଯାଇକରି ହୁଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱେରିଂ ଇନ୍ ସେରିମନି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସରିଗଲା ପରେ 8ଟା ବେଳେ ବସିକି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ବସିକି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟକୁ କେମିତି କଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକିରି ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ଆସିକରି ବସିଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ବୁଝିଲେଣି ଜୀବନର ଅର୍ଥ କଣ। ଜୀବନଟା ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ କିଛି କିଛି ରିଅଲାଇଜ କଲେଣି ଯେ ସମୟ ଗଡି ଯାଉଥିବା ସମୟ ଆଉ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଫେରି ପାରିବନି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଓରିଡି ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନାରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମେସେଜଟା କଣ ଥିଲା। ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ବି ୱର୍ଦି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇକରି ଗୋଟେ ଇଏ କରିକିରି କଣ ଚାରିପଟରେ ଗେଟ୍ ତିଆରି କରିକିରି ସମୟାନ ବାନ୍ଧିକିରି ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ମିଟିଂ କରିବା ସେଠି ଗୋଟେ ନାଚକୁଦ କରିବା ଏଟା ବଡ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ତା ଚେତନା ବଦଳାଇବ ଏଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆମକୁ ସେଇ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଫାସିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଫାସିଲିଟି ଅଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯିଏ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି ପଢେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ କରି ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ ପଟେ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପୃଥିବୀ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ପିଣ୍ଡା ନୁହେଁ ମନ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଚାଳକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅଫଲାଇନରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି 2ଟା ଟପିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଦିନରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋ କଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ
ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଥିଲା କଣ ନା ପ୍ୟୁରିଟି, ମାଇଣ୍ଡସ୍ ପ୍ୟୁରିଟି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଯିବ, ମାଇଣ୍ଡସ୍ ପ୍ୟୁରିଟି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 100, 100, 200 ପ୍ରକାର ଲେଖାଏଁ ମେଥଡ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ ଯାଇ କେମିତି କଣ ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ୟୁରିଟି ଆସିବ। ପ୍ରେମଟାରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମକୁ କନଭର୍ଟ ହବ କେମିତି? ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଟା ଆସିକରି ମାନବ ପ୍ରେମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ପରଭର୍ଟେଡ, ଆବେଷ୍ଟ, ଡିବେଷ୍ଟ। ତ ସେଟା ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ହବ, କେମିତି କଣ ତମେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ମାନବ ପ୍ରେମରେ ଅଛି କି ପରଭର୍ଟେଡ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଡକୁ ଗଲୁଣି ବା କିଛି ଆଚିଭ କଲୁଣି। କେତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ହଁ ଗୋଟେ ହବ ଖୁସି ବାସି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଖାଇଦେଲୁ, ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ସମୟ ଆମର କଟି ଯାଉଛି, ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ପଇସା ପତ୍ର ସରିଗଲା, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୋରି ଯୋଉଠି ହଉ ଚୋରି କରିବ, ଚାକିରିରୁ ଚୋରି କରି ହବ, ଅନ୍ୟ ସୋର୍ସରୁ ହଉ, ମୁଁ ତ କିଛି ପଇସା ଆଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିଦେଇଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନା ରୋଗ ହବ, ମୁଁ ଭଲ, ମାନେ ସେବେଠାରୁ ଯେବେ ଚାକିରି କରିକି ପଇସା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଅଛି, କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯେ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ପଇସା, ମୋ ଦେହରେ ରୋଗ ହେଲେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଗ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇବି। 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚୋରି କଲା ବେଳକୁ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଛି ମତେ ରୋଗ ହବ, ମୁଁ ପଇସା ଚୋରି କରି ରଖୁଛି, ତାକୁ ଖାଇବି। ତେଣୁ ରୋଗ ହବ ନା କଣ ହବ ଭାବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ କଣ କୋଉଠି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବ, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଯାହାକୁ କିଏ ଏପଟ ସେପଟ ଯାଉଛି, ସପୋଜ କଣ କରୁଛି ଆମେ ତା ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ। ଗୋଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହଉଛି, କୁଆଡେ ଯାଇ କଣ ହଉଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସହିପାରିବାର ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ ଟିକିଏ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନଥିବା ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, କଣ କଲୁ। ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ସବୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଚେୟାର ମିଳିଲା, ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା, ଇଏ ମିଳିଲା, ଇଜ୍ଜତ ମିଳିଲା, ସବୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ନନ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ କରି ରଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ମିସୟୁଟିଲାଇଜ କରିଦେଲୁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ନୁହେଁ, ଏ ଜନ୍ମର ପାପ ଆର ଜନ୍ମକୁ ନୁହେଁ, ଏହା ତର ପାପ ସିଏ ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସତର୍କ ହଉଛୁ, ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଯିଏ ଯୁଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କାନ୍ଦୁଥା, ଯାହା ପାରୁଛୁ ବାନ୍ଧୁଥା, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଶାରା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପୃଥିବୀ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ପିଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମନ, ଏହାର ଚାଳକ ନୁହେଁ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ଚାଳିତ ହଉନାହାନ୍ତି। ମନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ପଶି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିର ପ୍ୟୁରିଟି ହେଇଯିବ, ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ, ଗୋଟେ ସ୍ତର ଦେଖିବେ, ତଳକୁ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଯାକ ଦେଖାଯିବ। ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ, ମା ଜାଣେ ବାପ, ମନ ଜାଣେ ପାପ। ସେଇଠି ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ, କଣ କରିଚାଲୁଛି। ଆମେ ଏପରି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ, ଏଇପରି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା। ଆମେ ଯେମିତି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପୃଥିବୀ, ଆମେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡୁଥିବ, ସ୍ୱପ୍ନ କଳ୍ପନା କରିଥିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି କଣ, ଏକ ଜଡ଼ ପିଣ୍ଡ। ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା, ମାଟି ଗୋଡି ପଥର ୟାର ଭିତରେ ଗଠିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା, ଜୀବନ୍ତ ପୁତଳିକା, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ମା। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର ଛାତି ଉପରେ ଗୋଟେ ଅସୁର ବସିଥିବ, ରକ୍ତ ପିଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ତା ପିଲାଟା କଣ କରିଥିବ, ହଁ ଯେ ପିଇଦିଅ, ମୁଁ ଯାଇକି ଯାଉଛି ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମରେ ବସିକରି କଣ କରିବି, ଅଏସ୍ କରିବି ନା। ତାକୁ ସଂଘର୍ଷ, ମାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଚଏସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋରାଟିଭ। ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାସୁଛନ୍ତି, ନା, ମୁଁ ମା ମୋର ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ତାର ଛାତି ଉପରେ, ତାର ବୁକୁ ଉପରେ ଅସୁର ବସିକରି ରକ୍ତପାନ କରୁଛି, ମତେ ସେଥିରୁ କଣ କରିବ ନା, ମାଆକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମନକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ ବା ପ୍ରଭୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପେ ଯିଏ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଏବଂ ମାନବ ଦେହରେ ସମାହିସୀନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମଣିଷର ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ ଯିଏ କେବଳ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ ହଉଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ, ତାର ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ। ଯୋଗର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି କଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ। ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠ, ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି, ଭାବିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠି ତ ଅଛୁ। ଆଜି ମତେ ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ମାନେ ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ରହିଛି, ମାଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଜାଣିଛି,
ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଗାନାଇଜର ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ମୁଖ୍ୟ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି। ବାଇ ଦ ୱେ ମାନେ some people feel something like virus, ମୁଁ ସାଡକୁ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦଉଛି। ବାଇ ଦ ୱେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ସିଏ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଯାଇଛି, କଣ ଫଙ୍କସନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ମାନେ ମରିଯାଇଛି, ସରିଯାଇନି। ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ତାକୁ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ମୋର କେମିତି କଣ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ, ଜନ୍ମ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ କାମ କରିବୁ, ସମୟ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଏକ୍ସପାୟାରି ପରେ ସେ କେମିତି କଣ ତାଙ୍କର ସମୟ କଟୁଛି, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମୟ କଟୁଛି ବଡ ଚିନ୍ତାରେ କଟୁଛି। କାହିଁକି ମା, ତ ସମୟ ଦେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ କାହିଁକି କଟୁଛି? ନା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ବୁଲିକରି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ବାହାଘର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। 65+ ତାଙ୍କୁ ଏଜ୍ ହେଲାଣି, ବାହାଘର ଯିଏ ଚଳିବ, ମାନେ ଯିଏ ମିଳୁଛି ବିଧବା ହଉ ଯାହା ହଉ, ଯିଏ ଯାହା ମିଳୁଛି ଯାହା ଧୋଇ ଭୋଇ ଯାହା ହଉଛି ହଉଛି, ଯୋଉଠି ଯାହା ଝିଅ ଯାହା ମିଳୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ବାହା ହେବେ। ତ ସେ କହିଲା ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବା କଥା ନାହିଁ, ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିକିରି କୋଉଠି ଝିଅ ଦେଖିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି କାହାର କଣ ଦରକାର ଅଛି, ନିଡ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନେକ ଏଣ୍ଟିଟି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆଖି ବୁଝି ଦଉଛୁ, ଠିକ ଅଛି, ସେଗୁଡା ଉପରେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାବାରେ ତତେ ଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲା, ତୁ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କର। କିନ୍ତୁ ୟୁଟିଲାଇଜ ନ କରିକି ୟୁଟିଲାଇଜ କଲୁ ନାହିଁ, ଅନୟୁଟିଲାଇଜ କଲୁ ନାହିଁ, ମିସୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛୁ, ରାସ୍ତାରୁ ଖସି ଯାଉଛୁ। ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସଂସାର ହୁଏ, ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା ସଂସାର, ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷ ପଡିକରି ଛଟପଟ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ଶେଷ ଜୀବନ କଣ କରୁছে, 65 ହେଲାଣି, ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ଅଛି ତାକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଛାଡିକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନକୁ ଛାଡି ରାଧା ଯାଉଛି କବାଲି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପୃଥିବୀରେ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମନକୁ ବିଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ ବା ପ୍ରଭୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷୀ ବା ଇଏ କହିପାରିବନି, ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ଶାଶ୍ୱତ ରୂପେ ଯିଏ ଏ ପୃଥିବୀର ଏ ଜୀବନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଏବଂ ମାନବ ଦେହରେ ସବାସୀନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନଟାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଗାନାଇଜ ମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ସେ ସମାସୀନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆସି ସମାସୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମଣିଷର ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯିଏ କେବଳ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେ ରହିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସେ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ମନ କଥା ଭାବନା, ମୁଁ ସବୁ, ମୋର ଇଏ ଅଛି, ଅଥରିଟି ଅଛି ମୋର, ମୁଁ ହଉଛି ଏଠି ସବୁ, ମତେ ମୋ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନକୁ ବୁଝେଇବା କଥା, ମନକୁ ବୁଝିବା କଥା। କେଡେ ବଡ ଔଷଧ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ କଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଢି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଗୋଡେଇ କାହାକୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କଣ କୋଉଠି ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧି ବୁଲିକି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଆଣିକିରି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ନଜିର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ କଣ ହେଇଛି, ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ କଣ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ବି କଣ କରୁଛୁ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରେ, ସିଏ ବି ମରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମରିଛୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଅନ୍ତତଃ ତାପରେ କହିବେ, ସିଏ ତ ଅନ୍ତତଃ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ତ ବାନ୍ଧିକିରି ମାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇତିହାସ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରର ଇତିହାସ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମରିଲା ପରେ କୁଆଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ଛାଡି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ଏକା କଥା, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଲୋକ ଯାଇକି ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିହତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମରିଯାଉଛି କଣ ନା ଏଲିମିନେଟେଡ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କଲେ ନା ମାର୍ଟିଡ। ଚିନ୍ତା କରି, ଏଇ ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଗଲେ, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, କିଏ ନରକକୁ ଗଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତା ସୋଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ଯେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠା ମନେ ରଖାଉଛି କଣ, ହି ଇଜ୍ ଏଲିମିନେଟେଡ। ଗୋଟେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ତା ଗଟ୍ ଏଲିମିନେଟେଡ, ଏଠି ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ସୈନିକ ତା ଗଟ୍ ମାର୍ଟିଡ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ମନଟା ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସମାସୀନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ କେବଳ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ରୂପ ପାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ଏମିତି ହେଇଛି, ଭାବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ବିଜ୍ଞାନ କଣ କରିଥାନ୍ତା, କେତେ ବାଟେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ବି ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛୁ। କଣ ହଉଛି ନା, ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତପ୍ତ ପିଣ୍ଡ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ବାଡିଆ ପିଟା ହେଇଗଲେ, ଭାଙ୍ଗିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବୁଲିଲେ।
ତାରି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ସିଏ କଣ ହେଲା ପୃଥିବୀ। ଏମିତି ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପୃଥିବୀଟା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଜୀବନ ସକ୍ଷମ ପୃଥିବୀ, ଯୋଉଥିରେ କି ଜୀବନର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଗଲେ, ବିରାଟ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ବୁଲୁଥିଲେ, ବାଡିଆ ପିଟା ହେଲେ, ପୃଥିବୀରେ ପୁଣି ଖସି ନ ପଡିକି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେମାନେ ନେଲେ, ତାରି ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ହଉଛି ପୃଥିବୀ, ତାର ଉପଗ୍ରହ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବାସୋପଯୋଗୀ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ରହୁଛୁ। ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାହା ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡୁଳା ଯିଏ ବୁଲୁଥିଲା, ସିଙ୍ଗୁଡିକ ବୁଲୁଥିଲା, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ବାଡିଆ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ହେଲା। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ବାସୋପଯୋଗୀ ପୃଥିବୀ ହେଲା, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତାରି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ରହିଲୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଆମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ପୃଥିବୀର ଏକ ବିଶେଷ, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ରୂପ ପାଇଛି, ସେଇ ପରମକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପୃଥିବୀର ଏକ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ। ପୃଥିବୀକୁ ଯୋଉ ରୂପାୟିତ ପାଇଛି, ଭଗବାନ ଯାକୁ ତମକୁ ଦେଲେ, ତମେ କଣ କରିବ? ସେଇଟା ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବ। ତେଣୁ ତମର କାମ ହଉଛି କଣ? ଗଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ନେଚର, ନେଚର ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଗଡ୍। ତେଣୁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀଟା ତିଆରି କଲେ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି କଣ? ପୃଥିବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି, ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛାଡ଼ିଲେ, ଆମ କାମ ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ଫାଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଡିସନ ବିକମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ବିକମ୍ ଡିଭାଇନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କରିବ? ତାକୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବନି ଦେବତା କଣ, ଭଗବାନ କଣ ଜାଣିନଥିବ। ସେଠୁ କଣ କରିବ? ଯାଇକରି କୋଉଠି ଯୋଉ ବାବା ଫାବା କୋଉଠି ବୁଲୁଥିବେ, ତା ପାଖରେ କଣ କରିବେ? ଜୀବନ ନେବେ। କୋଉଠି ପଲଙ୍କ ସେବା, ତ କୋଉଠି ଆଉ କୋଉ ସେବା, ସେଠୁ କରିକି ଶେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ସିଏ ତାଙ୍କର ତ ଜେଲକୁ ପଳେଇବେ। ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଜେଲକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପଇସା ଦୁନିଆକୁ ଟାଣିକିରି କୁଆଡେ ଯାଉଛି ନା, କିଏ ଖାଇଲା କଣ କଲା, ସେ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଅବଶୋଷର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ କଲି କଣ କଲି? ଗୋଟେ ଜୀବନ ମତେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତା ଦେହରେ କଣ କଲି? କାହିଁକି ଯାଲି ନା ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲି। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ପଢିଲେ, ମୁଁ ପଢିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୁଁ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲି। ଗୋଟେ ଖୁସିରେ କହିବେ, କଣ ମୁହଁରେ କଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇଛି? ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି ନା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯା, ତୋର ତ ହେଇଛି। ଜୀବନରେ କେତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ। ଯଦି ଟିକେ ପଢିକିରି ବୁଝିକିରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କେହି ନାହିଁ। ସରିଗଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଡିଯିବ, ସେତେବେଳକୁ କଣ କରିବ? ବୟସ ନଇଁଗଲା ପରେ, ବୟସ ଗଡିଗଲା ପରେ, ଯୌବନ ଉଡିଗଲା, ଫିକା ପଡିଗଲା ପରେ, ସମୟ ଧୋକା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତେଜ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ବସିକରି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କଲି କଣ, ପାଇଲି କଣ? ଦୌଡ଼ିଲି କେତେ, ରୋଜଗାର କଲି କେତେ? ରୋଜଗାର ତାକୁ କୋଉଠି କଣ କଲି ନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି କଟେଇଲି? ଯଦି ଏବେ ସିନା ବସିକରି ଭାବୁଛି, ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସମୟର ସ୍ରୋତକୁ ଯଦି 50 ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତଳକୁ ଯଦି ଫେରେଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଆପଣ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ତ କିଛିଟା ସେପ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆକୃତି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସେଇ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ପୃଥିବୀଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପରମକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପୃଥିବୀର ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ନିକଟରେ ଋଣୀ। ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇକିରି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ବୋଲିକି ତ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, ପଢିଛୁ, ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ର ହେଇଛୁ, ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ ସବୁ କହିଲ ତା ଦେ ମୁझे ଏତେ ହୁଏ ଦିନ, ମୁଁ ତତେ ସମୟ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବିନି। ତ ସମୟକୁ ମତେ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ କୃତଜ୍ଞତା ତ ଜ୍ଞାପନ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କୃତଜ୍ଞତା ଦଉଛେ ତା ନୁହଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଧରି ଦେଇଛୁ, ଜଣକୁ ଦେଇଛୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ସିଏ ତାର କଣ କରୁଛି? ବହି ଲେଖିକି ଆଣିଛି, 2-3 ଦିନ ବୁଲିକି ତାର କଣ କରୁଛି? ଲେଖିକିରି ଆଣିଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ବି ଯାହା କହିବ, ଗୋଟେ ଯାଇକି ଯଦି ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ଗଲେ ବି ସେଇଆ କହିବ। କାହିଁକି କହିବ? କାରଣ ସେ ତ ସବୁ ଲେଖିକିରି ଆଣିଛି। ସେଇଆ ତ ପଚାରିବ, ଆରେ ସେ ତ ଠିକ ଅଛି, ତମର ଆଜି ଯାହାକୁ ତମେ ଗେଷ୍ଟ କରି ଆଣିଥିଲ ସିଏ ତ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିକି ଚଳେଇଦେଲେ କଣ ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିବ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯଦି କରିଦେଇକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ବକ୍ତା ଛପେଇଥିବେ, ନା ଛପେଇଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଡାକିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଆସିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ତ ଆଉ ଅଫିସଟା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତ କିଏ କଣ କରିଦେବେ, ଠିକ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ଏତେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଏସବୁ କାହିଁକି କଲ? ସିଏ କହିଲା ମୋର କଣ ସେଟା ଦରକାର ଅଛି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ବକ୍ତା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଆଣିଲେ କି ପୃଥିବୀ ବାହାରୁ ଆଣିଲେ କି ଏଇଠୁ ଆଣିଲେ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମତେ ମୋ କାମ ଦେଇଥିଲ କଣ ନା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିକିରି ଆଣିକି ପଢିବି। ଆଉ ଲେଖିକିରି ଆଣି ପଢିବାର ମାନେ କଣ? ମୁଁ ତାକୁ କଣ ଦେଇ ଦଉଛି ନା କଣ କହୁଛି? ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଇଏ ସିଏ କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କଣ ସିଏ ଭଗବାନ ହଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର କାମ ହଉଛି ମୁଁ ପଢିବା କଥା ପଢି ଦଉଛି। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା? ସିଏ ତ ଯିଏ ସାଧନା ଫାଧନା କରିକି ଆସିଲେ, ତାର କିଛି ଫରକ ପଡିଲା ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଥିଲା ସିଏ ଅନ୍ତତଃ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରୁଛି, ତାର ଇଗୋଟାକୁ ଆପଣ ବଢେଇ ଦେଲେ। ସିଏ ଆଉ ଯିଏ ଉପରେ କଣ ହେଲେ ମାଗି ଖାଇଲେଣି, ଯିଏ ସେ ଲାଗି ଖାଇବନି ସିଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ଯାହା ଟିକେ ବୁଲିକି ଯାହା ଝାଡୁ ମାରୁଥିଲା, କଣ ଗୋଟେ ମା କାମ କରୁଥିଲା, ଭଗବାନ ଭଗବାନ ହଉଥିଲା, ସିଏ ତ ମତେ କଣ ଏଡେ ବଡ ଉପାଧି ଦେଲେଣି, ତାକୁ କଣ ହବ? ତେଣୁ ସେ ଛାଡିକିରି ବସିଲା। ତେଣୁ କୋଉ ପର୍ପସଟା ସଲ୍ଭ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନ ରହିକି ଆମେ କେତେ ଭୁଲ। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ତ ସେ ଯୋଉ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ବେଳକୁ ତ ଆମେ ତ ଷ୍ଟେଜରେ ନଥାଉ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ଭୁଲ। ଆପଣ ଆମେ କହିସାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କୁଆଡେ ବାହାରିଲୁଣି। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆମର ଯାହା ବି ହଉ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, କାମଟା ହବା ଦରକାର। ଇଗୋଲେସଲି ଡିଜାୟାରଲେସଲି କାମ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କଣ ନା ସମସ୍ତ ପରମକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଯେ ଋଣୀ, ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେଉଛୁ, ଆମର ଯେତେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ୟାରେନ୍ସିଆଲ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ, କେତେ ଯେ ଋଣୀ। ପୃଥିବୀର ସନ୍ତାନ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପରେ ଗଢିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରୂପରେ ଗଢିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦିଅ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦିଟା ଦେଇଦିଅ, 2 ଟଙ୍କା